الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری یہ کلاس آخری کلاس ہوگی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بإذن اللہ تعالی ہم لوگ کتاب کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے جو سوالات ہم لوگ جانیں گے وہ سنت اور بدعت سے متعلق ہوں گے، اور آخری سوال جمیل زینو رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، جس سے اپنی کتاب کا اختتام فرمایا، وہ سوال سنت اور بدعت سے ہٹ کر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے۔ جمیل زینو رحمہ اللہ نے سنت اور بدعت سے متعلق کچھ سوالات نقل فرمائے ہیں۔ میں جمیل زینو رحمہ اللہ کے سوالات کو پڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے سنت اور بدعت سے متعلق کچھ اہم باتیں ذکر کروں گا۔ اچھا، ایک بات ذہن سے نکل گئی تھی، دراصل سنت اور بدعت سے پہلے جمیل زینو رحمہ اللہ نے ایک سوال نقل فرمایا ہے جس کا تعلق تقدیر سے ہے، جمیل زینو رحمہ اللہ نے تقدیر کے حوالے سے سوال نقل کیا۔ سوال: کیا نوشتہ تقدیر کا بہانہ بنا کر اعمال کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا سادہ اور سیدھا مطلب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے کہ کون اچھا عمل کرے گا، کون برا عمل کرے گا۔ اب اگر کوئی انسان تقدیر کا بہانہ بنا کر، یعنی یہ کہہ کر ہماری تو تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے، کون اچھا کرے گا کون برا کرے گا، تو لہذا ہم اچھا کریں برا کریں کیا فرق پڑتا ہے، پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو تقدیر کا بہانہ بنا کر آدمی کیا اعمال کو نظر انداز کر سکتا ہے، اعمال کرنا چھوڑ دے گا؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال میں داخل ہونے سے پہلے تقدیر سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تقدیر کا معنی عربی زبان میں اندازہ لگانے کا آتا ہے۔ عربی زبان میں اصل ڈکشنری میں جو معنی آتا ہے تقدیر کا، وہ اندازہ لگانے کا، لیکن اسلامی شریعت کے اندر تقدیر کا معنی آپ دیکھیں گے تو علماء اکرام نے دو باتیں اس میں لکھتے ہیں جو کہ تقدیر کے مفہوم کا خلاصہ ہے۔ ایک یہ ذکر کرتے ہیں تقدیر کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا، اللہ جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو تقدیر کے مفہوم کو جاننے کے لیے اس بنیاد کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ یہ تقدیر کی سب سے پہلی بیس اور بنیاد ہے۔ دوسری بیس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ جان لو جو چیز تمہیں ملنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ چیز تمہیں ملنا ہے، وہ تم سے مس نہیں ہو سکتی، وہ تم سے فوت نہیں ہو سکتی، وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ چاہے دنیا کی پوری طاقت اس سے تمہیں محروم کرنا چاہے، تمہیں محروم نہیں کر سکتی، وہ چیز تمہیں مل کر رہے گی۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تمہیں نہیں ملنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں وہ چیز نہیں لکھی ہے، تو وہ تمہیں کبھی مل نہیں سکتی، وہ تمہیں مل نہیں سکتی، تم اس کو پا نہیں سکتے، بھلے ہی دنیا کی پوری طاقتیں مل کر تمہیں وہ چیز پہنچانا چاہے۔ یہ تقدیر کا دوسری بنیاد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر تقدیر کا مفہوم علماء اکرام نے ذکر کیا۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔
اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے ملنا ہے وہ مل کر رہے گی، وہ مس نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مقدر میں نہیں لکھا ہے، وہ نہیں ملنا ہے تو وہ نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ تقدیر کے مفہوم کے سلسلے میں یہ دو بنیادی باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان 4 مراتب پر اگر ایمان لائیں گے تو آپ کا تقدیر پر ایمان صحیح ہوگا، مکمل ہوگا۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے سلسلے میں آپ کا ایمان نہ ہو تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تقدیر کے سلسلے میں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جس کو مراتب القدر کہا جاتا ہے، تقدیر کے 4 مراتب کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، یعنی آپ اس بات پر ایمان لائیں، ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں کہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر چیز کا، جو چیز ہوئی اس کو بھی جانتا، جو چیز نہیں ہوئی اس کو بھی جانتا، کوئی چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تمام چیزوں کا علم ہمیشہ سے رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ سے جاننے والا ہے، ہمیشہ اس کا علم باقی رہنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اندر تمام چیزیں آ گئیں، کوئی بھی چیز مس نہیں ہوتی، دنیا اور کائنات، آسمان و زمین اور کسی بھی چیز کو مستثنا نہیں کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی جو تقدیر لکھا ہے کہ کون کب مرے گا، کون کتنا کھائے گا، کون کتنا زندہ رکھے گا، کتنے پرندے وجود میں آئیں گے، کتنے لوگ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائیں گے، کتنے لوگ طبعی موت مریں گے، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی تمام کی تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے سے تھا، ہمیشہ سے ہے۔ یہ تقدیر کا سب سے پہلا مرحلہ ہے اور سب سے پہلا مرتبہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم، اپنے کمال علم کے مطابق آسمانوں اور زمینوں کے تمام کی تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ یہ مرتبۃ الکتابہ ہے، کتابت کا مرتبہ، یہ دوسری چیز ہے، دوسرا رکن ہے تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں، کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال علم کی روشنی میں تمام کی تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ کب لکھا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوقات کو، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ لکھتے جاؤ۔ قلم نے کہا کہ اے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک ہونے والی تمام کی تمام چیزوں کو لکھ ڈالو۔ قلم نے لکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے، مرتبۃ الکتابہ، اس پر ایمان لانا ضروری ہے تقدیر کے سلسلے میں۔ اور تقدیر کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، مرتبۃ المشیئہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے چیز، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے ارادے کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق جب چاہا، جیسے چاہا، جو چاہا پیدا کرتا چلا گیا۔
زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، پہاڑوں کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند ستاروں کو پیدا فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام کی تقدیروں کو لکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے جب چاہا، جیسے چاہا، جو چیز چاہا پیدا کرتا گیا۔ پیدا کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو؟ ہو جا تو ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر روح پھونکا تو وہ روح کی شکل بن گئی۔ پھر ہوا کو پیدا فرمایا، پھر ہوا اور آدم سے تمام انسانوں کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہا، جیسے چاہا، جو چاہا پیدا کرتا گیا۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے تقدیر کا، جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چوتھا مرتبہ مرتبۃ الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مشیت اور ارادے سے تمام مخلوقات کو پیدا فرما دیا، وجود میں لایا۔ یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ یہ کائنات نہیں تھی، یہ آسمان و زمین، پہاڑ، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھے، انسان نہیں تھا، جن نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا ہے، اس کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ چوتھا مرتبہ ہے تقدیر کا، جسے مرتبۃ الخلق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ 4 مراتب ہیں۔ ان 4 مراتب پر ایمان لانے سے تقدیر پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے اگر علم اور کتابت کا انکار کرتا ہے کوئی شخص تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ قدریہ فرقے نے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا، اس کی کتابت کا انکار کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تخلیق کے سلسلے میں تعویل سے کام لیتا ہے، تحریف سے کام لیتا ہے، تو وہ الگ تفصیل ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بدعتی شمار ہوگا۔ تو یہ 4 مراتب ہیں تقدیر کے۔ ان چاروں مراتب پر بیک وقت ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 مرتبۃ العلم، نمبر 2 مرتبۃ الکتابہ، نمبر 3 مرتبۃ المشیئہ، نمبر 4 مرتبۃ الخلق۔ یہ چاروں کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ ان چاروں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تقدیر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جمیل زینو رحمہ اللہ نے کہا کہ جب کوئی انسان یہ کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیروں کو لکھ دیا ہے، کون کتنا برا عمل کرے گا، کون کتنا اچھا عمل کرے گا، سب لکھ دیا گیا ہے، تو پھر عمل کیوں کریں؟ ہم چھوڑ دیں گے عمل۔ جس کا ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کو وہ جائے گا، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عمل نہیں کروں گا، پھر نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، سب جو من چاہے میں کروں گا، کیونکہ میرے تقدیر میں اللہ نے جہنم لکھا ہے تو مجھے ملے گی، اگر جنت لکھا ہے تو جنت ملے گی، تو میں جو چاہے کروں گا۔ تو ایسا کر سکتا ہے کیا؟ ایسا طریقہ اپنانا صحیح ہے کیا؟ ایسا مزاج لے کر چلنا درست ہے کیا؟ یہ سوال کا مطلب ہے۔ جواب، تقدیر کا سہارا لے کر نیک عمل کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ فرمان الہی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے مال دیا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلائی کو سچ مانا یعنی حق کو حق مانا، تو ہم اسے آسانی سے اس کام میں لگا دیں گے جس سے اس کو آرام ملے گا۔ یہ سورہ لیل کی آیت نمبر 7 ہے۔ حدیث نبوی ہے اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرتے رہو۔ نبی نے فرمایا عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جمیل زینو رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ جواب دیا ہے کہ آدمی تقدیر کو بنیاد بنا کر عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ عمل کرتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نقل فرمائی اور نبی کی ایک حدیث انہوں نے نقل فرمائی۔ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی کا مطلب نیک اعمال کو بجا لانا اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ نیک عمل کرو، نیک عمل کرنا ہے ہم کو۔ تقدیر کا سہارا لے کر ہم عمل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو لکھا ہے اسی رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم عمل کرتے جاؤ، عمل کرنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو آدمی نیک عمل کرے گا اسی حساب سے اس کے لیے اچھی چیزوں کی توفیق ملے گی، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ تم عمل کرتے جاؤ، تم عمل کرتے جاؤ۔ یہاں پہ یہ جو جمیل زینو رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کی آیت اور حدیث نقل فرمائی ہے، دراصل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو دونوں وہ ٹکڑے موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر وہ دونوں ٹکڑے موجود ہیں۔ میں پوری حدیث آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی، انہوں نے شارٹ میں ذکر کیا، اگر پوری حدیث سنیں گے تو آپ کو اور مسئلہ واضح ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف رکھے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کریدنے لگے، کھکرنے لگے، اور فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا جہنم کا ٹھکانہ یا جنت کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر ہم کیوں اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور نیک عمل کرنا چھوڑ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل کرو، ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو شخص نیک ہوگا اسے نیکوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے، اور جو بدبخت ہوگا اسے بدبختوں کے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ سو یعنی ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا، ہم اس کے لیے نیک عملوں کو آسان کر دیں گے، نیک اعمال کو آسان کر دیں گے۔ یہ پوری روایت ہے۔ اس روایت میں صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کا جنت اور جہنم کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب بات ایسی ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، جو ملنا ہے ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم میں اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ نہیں، تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، آپ کو عمل کرتے رہنا ہے۔ جو آدمی نیک عمل کرے گا اسے نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ جو آدمی برا عمل کرے گا اس کو برا عمل کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائے گا، اس کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے طور پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر کا سہارا لے کر نیک عمل کرنے کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل نہیں کریں گے، ایسے شخص کے لیے، ایسے مزاج رکھنے والے کے لیے کچھ باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو شخص یہ کہتا ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے، ہم گناہ کریں گے، کیا بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ طریقہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار اور مشرکین تھے ان کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی شرک مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو اس کے جواب میں بولتے اللہ نے تقدیر میں لکھا تو ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اللہ چاہ رہا ہے اسی لیے ہم شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن دلیل کس سے پکڑتے تھے؟ تقدیر سے، تقدیر کا حوالہ دیتے تھے۔ تو یہ سراسر کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، یہ گمراہ طریقہ ہے۔
नंबर 2, अगर ये सही मान लिया जाए कि तकदीर का सहारा लेकर, तकदीर को बुनियाद बनाकर आदमी हराम काम करे, नेक अमल करना छोड़ दे, अगर ये सही मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोगों की तरफ रसूलों को भेजा था कि तुम लोगों को नेकी की तरफ, भलाई की तरफ बुलाओ, बुराइयों से रोको, तो नबी अल्लाह ताला का रसूलों का भेजना बेकार हो जाएगा। क्यों अल्लाह ताला ने भेजा फिर रसूलों को? आप कोई आदमी ये समझे कि तकदीर में जो लिखा है इस आदमी के हक में वो होगा, अब अमल की क्या जरूरत है? अगर आदमी ये कहता है तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को क्यों भेजा? क्या जरूरत थी रसूलों को भेजने की? क्या जरूरत थी आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, इदरीस, 1,24,000 से ज्यादा अंबिया को भेजने की क्या जरूरत थी? मतलब अगर वो सही मान लिया जाए वो फिक्र को, अंबिया का आना बेकार हो जाएगा, नौजुबिल्लाह। अंबिया बेकार ऐसे ही आ गए थे, उनका कुछ काम नहीं था, ऐसे ही टाइम पास करके चले गए, नौजुबिल्लाह। ये बात लाजिम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को क्यों भेजा? ताकि लोग नेक अमल करें, बुराइयों से रोकें, शिर्क व बिदआत से बचें, नेक अमल करें, अमल सालेह करें, तौहीद को अपनाएं, ईमान लाएं। इसीलिए तो भेजा था। इससे मालूम हुआ कि नेक अमल करना, बुराइयों से बचना, ये बहुत जरूरी है, और तकदीर का सहारा बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बुनियादी बात, अगर थोड़ी देर के लिए ये सोच और फिक्र सही मान ली जाए कि तकदीर में जो लिखा है वो होगा, अमल करने की क्या जरूरत है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए सही मान लिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बहुत सारी चीजों का हुक्म दिया है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, और सूद मत खाओ, यतीम का माल मत खाओ, शिर्क मत करो। हाँ, बातों का करने का हुक्म दिया, कुछ चीजों से रोका है, तो ये तमाम की तमाम चीजें बेकार हो जाएंगी। तमाम की तमाम चीजें बेकार, क्या मतलब रह जाएगा इसका? आदमी ये सोचे कि तकदीर में जो है वो होगा, अमल करने की जरूरत नहीं, जो चाहे करेंगे, तो फिर इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये मत करो, वो मत करो, शराब मत पियो, जिना मत करो, वगैरह वगैरह। इसका बेमतलब होकर रह जाएगा। और नऊज़ुबिल्लाह, क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि अल्लाह ताला ने जो कलाम नाजिल किया ये सब बेकार है? ये बात लाजिम आएगी। इसका क्या जवाब देंगे ऐसे लोग? चौथी बुनियादी बात यह है कि तकदीर का मामला तो अल्लाह के इल्म से ताल्लुक रखता है ना। यानी मैं मिसाल देता हूं, आदमी फिल्म देखने जा रहा है, जिना करने जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, आप उसको पकड़ के पूछें भाई शराब पीने जा रहे हो, मुसलमान हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, हराम है ये? वो कहेगा कि नहीं, मेरी तकदीर में लिखा हुआ है मैं जा रहा हूं शराब पीने, मेरी तकदीर में लिखा हुआ है अगर मुझे जहन्नम में जाना तो जाऊंगा, जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाऊंगा, अब मैं करने जा रहा हूं। तो उनसे आप बोलिए, तकदीर अल्लाह ताला के राजों में से एक अहम राज है। तुझको कैसे मालूम हुआ तेरी मुकद्दर में तू शराब पिएगा लिखा हुआ है? तुझको किसने बताया कि फ्यूचर में तू जिना करेगा, तो तू तेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि तू जिना करेगा, शराब पिएगा, चोरी करेगा? तुझको कैसे मालूम हुआ? अभी तो नहीं किया ना तू बोल रहा है कि मैं शराब पीने जा रहा हूं क्योंकि तकदीर में लिखा हुआ। तुझको कैसे मालूम हुआ कि तेरी तकदीर में अल्लाह ने लिखा है कि तू शराब पिएगा, चोरी करेगा, जिना करेगा? कैसे मालूम हुआ तुझे? नहीं मालूम। हमारी तकदीर में अल्लाह ने क्या लिखा है हमको मालूम है क्या? पार्टिकुलर मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फातिमा, ये कुछ नाम ले रहा हूं मैं, पार्टिकुलर इंसानों को मालूम है उसकी तकदीर में अल्लाह ने क्या लिखा है? नहीं मालूम है। अब आप बता सकते हैं कि आपकी तकदीर में अल्लाह ने जन्नत लिखा है, जहन्नम लिखा है? नहीं मालूम है ना आपको। जब नहीं मालूम है तो करने का काम क्या है? आपको अमल करना है। इसीलिए तो प्यारे नबी ने कहा बस अमल करो, अमल करने से अल्लाह तुम्हारे लिए आसान कर देता है जन्नत को। अमल करना है। हमको आदमी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मेरे हक में जन्नत लिखा है, जहन्नम, या मैं ये गुनाह करूंगा, वो गुनाह करूंगा। आपके तो इल्म में नहीं दिया अल्लाह ताला ने, ये तो अल्लाह तबारक व ताला के राजों में से एक राज है। तो कैसे आदमी इसको बुनियाद बनाकर जो है गुनाह कर सकता है और नेक अमल छोड़ सकता है? पांचवी बात, अगर ये मान लिया जाए, ये सही मान लिया जाए कि तकदीर का सहारा लेकर नेक अमल करना छोड़ना सही है, गुनाहों का इर्तिकाब करना सही है, ये थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तो इस बात को गौर से सुनिए
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار اور مشرکین اور آج کے دور کے کفار اور مشرکین، فرعون، یہ تمام کے تمام لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے. ان کا کام صحیح تھا. یہی ہو جائے گا نا کہ تقدیر میں تھا، انہوں نے کیا. یہ مطلب ہو جائے گا کہ تمام کے تمام برے لوگ اس میں صحیح ہو جائیں گے. یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت کفار اور مشرکین یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے ہوتے، عقل سے کام لیے ہوئے ہوتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. وہ اس بات کو مانیں گے کہ ہم دنیا میں رہ کر عقل سے کام لیتے، نیک عمل کرتے تو ہم جہنم میں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا ہے، کیوں تم جہنم میں آ گئے ہو، وہ کیا کہیں گے؟ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم تقدیر کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. مطلب یہ نماز پڑھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ عمل ہے نا. تو جہنم میں جا کر وہ خود افسوس کریں گے کہ ہم یہ نہیں کرتے تھے. مطلب یہ ہوگا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا دنیا میں، اس کو چھوڑنا نہیں تھا تقدیر کا سہارا لے کر. تو جہنم میں جا کر لوگ افسوس کریں گے، اپنی کمی کا اعتراف کریں گے، کوتاہی کا اعتراف کریں گے کہ ہم کو نیک عمل کرنے کا موقع اللہ دیا تھا، ہم نے نہیں کیا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ تقدیر کا سہارا لے کر آدمی عمل کرنا نہ چھوڑے بلکہ عمل کرتا رہے. ساتویں چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا کے معاملات میں تقدیر سے حجت نہیں پکڑتا. مثال دیتا ہوں میں. مثال کے طور پہ میں آپ میں سے کسی کا مال چوری کر لوں یا ہڑپ لوں، طاقت کے زور سے آپ کا مال میں ہڑپ لوں، اور آپ بولیں گے کہ میرا مال ہے دو، میں بولوں گا نہیں، میری تقدیر میں نے لے لیا ہے. مانتی ہے آپ کی عقل؟ آپ سنیں گے اس بات کو صحیح بول کے چھوڑ دیں گے اس کو. کسی نے جو ہے آپ کے ہاتھ پیر توڑ دیا، بولا کہ کیوں توڑا؟ بولے کہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا تھا تو میں کر دیا، یہ تقدیر میں تھا میں نے کر دیا. آپ اس بات کو مانیں گے؟ کیا بولیں گے آپ اس کو؟ بیوقوف بولیں گے، مجنون بولیں گے، پاگل بولیں گے. یہی بولیں گے کہ اللہ نے تجھے عقل دیا ہے، صحیح کام کیا، غلط کام کیا ہے، کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے. ہاں، چوری کریں گے تو آپ بولیں گے نا یہ کیا بات ہوئی، تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ کو اللہ نے سمجھ نہیں دیا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، صحیح نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. آپ بولیں گے کہ نہیں بولتے ہیں اس دنیا کے معاملے میں؟ تو دنیا کے معاملے میں تقدیر سے حجت کیوں نہیں پکڑتے؟ پکڑو. تمہارا گھر کوئی گرا دے اور بول دے کہ تقدیر میں تھا میں نے کر دیا، خاموش رہیں گے آپ؟ جب دنیا کے معاملے میں آپ یہ کہتے ہو کہ صحیح کیا غلط کیا یہ سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دیا ہے، تو دین کے کاموں میں بھی یہی بات ہے. دین کے کاموں میں آپ کو سمجھ دیا ہے اللہ تعالیٰ، غلط راستہ صحیح راستہ بتا دیا ہے، صحیح عمل کیا غلط عمل کیا بتا دیا ہے، اس کو فالو کرنا ہے ہم کو. تو جب دنیا کے معاملے میں لوگ تقدیر سے دلیل نہیں پکڑتے تو دین کے معاملے میں بھلا کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء اکرام نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، القدر یحتج به علی المصائب لا علی المعائب. یہ اصول ہے تقدیر کا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ان پریشانیوں پر آپ تقدیر سے دلیل پکڑیں گے. یہ بولیں گے کہ میرے تقدیر میں تھا یہ مصیبت آ گئی، لیکن گناہوں کے سلسلے میں آپ تقدیر سے حجت اور دلیل نہیں پکڑ سکتے. ہاں، آپ جو ہے گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو روکا جا رہا ہے تو بولتے ہیں کہ میری تقدیر میں تھا میں نے کیا ہے، میں کر رہا ہوں. نہیں چلے گا، یہ حرام ہے، یہ گمراہی ہے. اور اسی سلسلے میں نے یہ تمام باتیں ذکر کی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، اہل علم کہتے ہیں دو حالتیں ایسی ہیں، دو حالتوں میں تقدیر سے دلیل پکڑنا صحیح ہے. ایک مصیبتوں پر، پریشانیوں پر. آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آ رہی ہے تو آپ تقدیر کا حوالہ دیں، اور یہ ضروری ہے، یہ صبر کا پیمانہ ہے. یہ کہ جو بھی زندگی میں مصیبت آئے تو آپ دل میں عقیدہ رکھیں کہ میرے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا، آ گئی. اور ساتھ میں آپ اپنے آپ کے بارے میں احساس دل میں پیدا کریں کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. یعنی تقدیر میں تو لکھا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی نہ کوئی چیز سبب بناتا ہے نا اللہ تعالیٰ.
मुसीबतें आने के लिए। तो मुसलमान को चाहिए कि सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो परेशानी आने पर अपने नफ्स पर मलामत करे कि शायद मेरे गुनाहों के सबब अल्लाह ताला ने ये मुसीबत लाई है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि एक आदमी गुनाह कर लेने के बाद, गुनाहों से तौबा कर लेने के बाद तकदीर का हवाला दे सकता है, ये जायज है। उलमा ने ये बात लिखी है। मिसाल के तौर पे आपने शराब पी लिया, उसके बाद आपने तौबा कर लिया उससे सच्चे दिल से, शर्मिंदा हैं आप, अल्लाह मैंने गुनाह कर दिया, मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। गुनाह कर लेने के बाद किसी आदमी ने आपसे सवाल किया कि यार तुमने शराब पिया था, तो तब आप बोल सकते हैं भाई ठीक है मैंने शराब पी लिया था, मुझे आज भी उस पर शर्मिंदगी है, मैंने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा किया, मैं नहीं करूंगा, मेरी तकदीर में था वो हो गया। अब इस सिचुएशन में ऐसा बोल सकता है। तौबा कर लेने के बाद, उस गुनाह पर शर्मिंदा हो जाने के बाद वो तकदीर का हवाला दे सकता है। वरना गुनाह करने के लिए, गुनाहों पर गुनाह करने के लिए तकदीर से हुज्जत पकड़ना ये हराम है, ये गुमराही का रास्ता है। उसके बाद जमील ज़ैनूर रहमतुल्लाहि अलैह ने, मैं आप तमाम लोगों से माज़िरत के साथ थोड़ा आज एक दिन हमारे साथ बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ अहम बातें मैं आपके सामने ला रहा हूं, किताबों का खुलासा जिक्र कर रहा हूं। ये बातें ऐसी ही नहीं मिलेंगी आपको, ये बनाई बातें मिल रही हैं आपको, बस लेना है, सुनना है। और इन बातों को पढ़ने के लिए कई किताबें पढ़ने की जरूरत, इन बातों को समझने के लिए, आसानी से पेश करने के लिए कई किताबों का सहारा लेना पड़ता है। आपको आसानी से मिल रही है ये इल्म की मोतियां, आप इसको गौर से सुने। और आज थोड़ा वक्त ज्यादा हो जाए तो मेरे साथ बर्दाश्त कर लीजिए, ये आखिरी दिन इंशाअल्लाह रहेगा। जमील ज़ैनूर रहमहुल्लाह ने सुन्नत और बिदात से मुताल्लिक बातें जिक्र की हैं। ये हेडिंग के तहत बहुत सारी बातें मुझे आपको समझाना है। सबसे पहले मैं सुन्नत से मुताल्लिक कुछ बातें रखूंगा, फिर बिदात से मुताल्लिक कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहली बात सुन्नत के हवाले से, सुन्नत का अरबी जुबान में डिक्शनरी में असल माना तरीके का आता है। सुन्नत का माना तरीका, चाहे वो अच्छा तरीका भी हो सकता है या बुरा तरीका भी हो सकता है, असल डिक्शनरी में यही माना आता है। लेकिन आप उलमा की इस्तिलाह में देखेंगे तो सुन्नत के 4 माने आते हैं। कितने माने आते हैं सुन्नत के? 4 माने। सबसे पहला माना, पूरे दीन को सुन्नत कहा जाता है। दीन इस्लाम के पूरे अहकाम और मसाइल को, चाहे उसका ताल्लुक अकाइद से हो, इबादात से हो, मुआमलात से हो, अखलाक से हो, दीन के तमाम मुआमलात, तमाम के तमाम चीजों को क्या कहा जाता है? सुन्नत कहा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज कर दे वो मुझ में से नहीं हो सकता। तो यहां सुन्नत से मुराद पूरा दीन है, पूरा दीन है, पूरे का पूरा दीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकम्मल दीन पहुंचाया वो पूरे का पूरा दीन, सुन्नत का मतलब पूरा दीन है इस हदीस के अंदर। तो सुन्नत का एक माना पूरे दीन का आता है। दूसरा माना सुन्नत का जो है हदीस के मुतरादिफ में इस्तेमाल होता है। हदीस का जो माना है ना मुहद्दिसीन के पास, उसी का माना सुन्नत का आता है। यानी सुन्नत का दूसरा माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीरात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी सिफात को और आपके अखलाकी सिफात को सुन्नत कहा जाता है, जिसे हम हदीस कहते हैं। हदीस और सुन्नत एक ही माने में। ये दूसरा माना है सुन्नत का, और ये माना उस वक्त किया जाता है जब कुरान के साथ सुन्नत का जिक्र आ जाए, जब कुरान के साथ सुन्नत का जिक्र आ जाए। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था, या अय्युहन नास क़द तरक्तु फीकुम मा इन इअ्तसमतुम बिही फलन तदिल्लु अबदा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिही। सही मुस्लिम की रिवायत है, ऐ लोगो मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम उन चीजों को लाजिम पकड़ लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगी। नंबर 1 अल्लाह की किताब, नंबर 2 नबी की सुन्नत। अब यहां सुन्नत से क्या मुराद है? यहां सुन्नत से मुराद नबी की हदीस, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, यानी आपके काम, आपकी बातें, आपके तकरीरात, आपके पैदाइशी सिफात, आपके अखलाकी सिफात मुराद है। ये दूसरा माना आता है सुन्नत का। तीसरा माना सुन्नत का जो आता है उलमा की इस्तिलाह में,
وہ بدعت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بدعت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اور جمیل زین رحمہ اللہ نے یہاں جو سنت کا ہیڈنگ ذکر کیا، یہی مطلب ہے یہاں سنت کا تیسرا معنی، بدعت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. جیسا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس حدیث میں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے مقابلے میں سنت کا ورڈ استعمال کیا ہے. تو بدعت کے مقابلے میں سنت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. فلاں کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے فلان علی السنہ، فلاں آدمی سنت پر قائم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بدعت سے دور ہے، وہ بدعت سے دور ہے. تو بدعت کے اپوزٹ میں سنت کا اطلاق ہوتا ہے، سنت کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس حدیث کی روشنی میں چوتھا آخری معنی سنت کا فرض کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. ہم بولتے ہیں نا فرض نماز سنت نماز، فرض نماز سنت نماز بولتے ہیں نا ہم لوگ. فرض نماز ظہر کی 4 رکعت نماز، سنت نماز کتنی بھائی؟ اس سے پہلے جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں. سنت کا مطلب مستحب، افضل، اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. فرض کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو یہ 4 معنی سنت کے آتے ہیں، 4 معنی سنت کے آتے ہیں. یہ کچھ بنیادی چیزیں سنت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بدعت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو غور سے سنیے. بدعت کے مسائل کو. بدعت کا عربی زبان میں معنی کیا آتا ہے؟ بدعت کا عربی زبان میں ایسی نئی چیز جو بغیر مثال کے بنائی گئی ہو. آپ ایسی کوئی چیز بنائیں، ایجاد کریں جس کی پرانے اس میں مثال نہ ملتی ہو، بغیر ماڈل کے نئے انداز میں بنائی گئی چیز، ایجاد کی ہوئی چیز، پہلے اس کی مثال نہ ملتی ہو، اس کو عربی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے. لیکن شریعت کی نظر میں بدعت کیا ہے بھائی؟ شریعت کی نظر میں بدعت، اس کو غور سے سنیے. دل میں ہونے والا کوئی عقیدہ، زبان سے بولی جانے والی کوئی بات، یا اپنے جسم کے اعضاء سے کیا جانے والا کوئی عمل جسے انسان دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرے اور اس کی دلیل قرآن میں بھی نہ ہو، نبی کی حدیث میں نہ ہو، اور صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت نہ ہو، یہ بدعت ہے. دل میں ہونے والا اعتقاد، اس کی مثال جیسے آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، عرش پر مستوی نہیں ہے. یہ جو عقیدہ آپ نے رکھا ہے یہ بدعت ہے. بدعت کون سی ہے؟ اسلام سے خارج کرنے والی بدعت، بدعت مکفرہ، اسلام سے خارج کر دیتی ہے بدعت. لیکن یہ بدعت ہے. کیوں؟ آپ نے جو عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں، یہ عقیدہ قرآن میں بیان کیا گیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا نہیں. گویا کہ آپ نے اپنے طور سے نئی چیز کی عقیدہ اپنے دل میں رکھ لیا. زبان سے ہونے والا کوئی عمل، مثال کے طور پہ آدمی ہو بول کے اللہ کو یاد کر رہا ہے. جیسا کہ صوفی حضرات جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کا طریقہ ہو بول کے پورے ایک آواز میں بیٹھ کر مجلس میں اس طرح آوازیں نکالتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں. یہ زبان سے ہو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہو تو یہ بدعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یاد کیا جائے. اللہ 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 بولا جائے. ہو یہ کیا ہے؟ ہو یہ اللہ کا نہ نام ہے، نہ اللہ کی صفت ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے. آپ نے نئے طریقہ ایجاد کر لیا اور اس کا تعلق کیا ہے؟ زبان سے ہے. اور ایسا ہو کا ذکر نہ قرآن میں ملتا ہے اس کی دلیل، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، نہ صحابہ کے عمل سے. آپ اس کو ثواب سمجھ کر رہے ہو. اعضاء اور جوارح سے، عمل سے ہونے والی بدعت، جسے مثال کے طور پہ آدمی 4 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے ظہر کی 6 رکعت نماز پڑھے 2 ایکسٹرا کر کے، تو وہ عمل کر رہا ہے نا، اپنے جسم سے وہ کر رہا ہے عبادت، لیکن وہ بدعت ہے. 4 کے بجائے وہ 6 پڑھ رہا ہے. 6 پڑھنے کا ثبوت قرآن میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے؟ نہیں. صحابہ کے عمل سے ہے؟ نہیں. لیکن آپ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہو تو عمل سے ہونے والی عبادت ہو گئی، بدعت ہو گئی. تو دل میں ہونے والا عقیدہ،
जबान से होने वाला कौल या फिर आज़ा और जवारे से होने वाला कोई काम जिसकी दलील ना कुरान में मिलती हो, ना नबी की अहादीस से मिलती हो और ना अमल सहाबा से मिलती हो, इसकी मिसाल, इसको बिदात कहते हैं। इसको बिदात कहते हैं। बिदात का जाबिता क्या है? बिदात का जाबिता क्या है? फार्मूला, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। अगर इसको आप अच्छे से समझ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला बिदात का और बिदात और जो बिदात नहीं है उसमें आसानी से आप फर्क कर सकते हैं। देखिए, बिदात का जाबिता ये है, बिदात का जाबिता ये है कि इसको गौर से सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी भी इबादत करने का सबब मौजूद था करने का, और मना करने वाली कोई चीज नहीं थी, मना करने वाली, रुकावट बनने वाली कोई चीज नहीं थी। उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को इबादत के तौर पर नहीं किया। ऐसे काम को इबादत समझकर करना बिदात होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा मैं कह रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक कोई काम, किसी इबादत को करने का सबब, रीजन मौजूद था और उसमें रुकावट डालने वाली कोई चीज नहीं थी, रास्ता साफ था, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इबादत समझकर नहीं किया। उस काम को बाद में इबादत समझकर करना बिदात है। एक मोटी मिसाल मैं देता हूं। ईद मिलादुन नबी मनाना, आज लोग उसे दीन समझकर मना रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस काम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुनासबत से ईद मनाने का सबब, रीजन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में था या नहीं था? था। रीजन क्या भी? मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से करते हैं ना ईद मिलादुन नबी। तो सहाबा इकराम के दौर में यह रीजन था क्या नहीं था? सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे क्या नहीं करते थे? बहुत करते थे, हमसे ज्यादा करते थे। तो सबब था ना, मोहब्बत थी सहाबा को, तो कर सकते थे वो ईद मिलादुन नबी मोहब्बत में आकर, सबब था। और ईद मिलादुन नबी अगर वो मनाते तो उनको कोई रुकावट नहीं थी, वहां पे कोई माने नहीं थी, कोई रुकावट चीज नहीं थी। फिर भी रास्ता साफ होने के बावजूद भी नबी ने अपने जन्मदिन को नहीं मनाया और सहाबा इकराम ने नहीं मनाया। तो सबब मौजूद था, किसी काम को इबादत समझकर करने का, नहीं किया, और कोई रुकावट भी नहीं थी, फिर भी नहीं किया, तो ऐसे काम को बाद में करना बिदात हो जाएगा, बिदात हो जाएगा। अब मैं और वजाहत करता हूं इस बात की, तमाम इश्कालात दूर हो जाएंगे बिदात के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी भी काम करने का सबब नहीं था, रीजन नहीं था, और उस काम को बाद में सबब आने की वजह से लोगों ने किया, वो बिदात शुमार नहीं होगा, वो बिदात शुमार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को एक जगह जमा किया, कुरान को एक जगह जमा किया, कुरान को एक जगह जमा किया। अब लोग इसे क्या बोलते? बिदात बोलते। इसे क्या बोलते? बिदात बोलते इसको। अब मैं आपको बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान को एक जगह जमा करने का सबब था या नहीं था? नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि प्यारे नबी मौजूद थे, वहां कुरान जाये होने का कोई डर नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मौजूद थे तो कैसे डरेंगे आप कि कुरान जाये हो जाएगा? सहाबा इकराम हाफिज जो कुरान को याद किए हुए थे मौजूद थे बड़ी तादाद में, तो कुरान को उधर इधर लिखा हुआ जो कुरान था उसको एक जगह जमा करने का रीजन नहीं था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने का तो हुक्म दिया था सहाबा को,
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہاں جنگ امامہ کے اندر 70 کی تعداد میں بڑے بڑے حفاظ صحابہ مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اب ابو بکر صدیق کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا ان کو، بات سمجھ میں نہیں آئی ابو بکر صدیق کو۔ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو پھر ابو بکر صدیق نے اس بات کو مان لیا اور جمع کر دیا۔ تو یہاں پہ ریزن تھا کیا نہیں تھا؟ ریزن کیا تھا؟ قرآن ضائع نہ ہو جائے، لیکن وہ ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن لکھنے کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اپنے اپنے حساب سے لکھنے کا، جمع کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ریزن ایک جگہ جمع کرنے کا ریزن نبی کے دور میں نہیں تھا، لیکن بعد میں وہ ریزن آ گیا تو اس کام کو کرنا بدعت شمار نہیں ہوگا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھی کام کو عبادت سمجھ کر کرنے کا سبب موجود تھا، لیکن کوئی چیز رکاوٹ بن گئی کرنے کے لیے، اسی وجہ سے نبی نے نہیں کیا، تو بعد میں وہ رکاوٹ ختم ہو جانے کے بعد اس کام کو کرنا بدعت شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 3 دن نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، بعد میں نہیں پڑھایا۔ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے نہیں پڑھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ کنٹینیو پڑھنے کا ریزن تھا کیا نہیں تھا؟ سبب تھا۔ مطلب سبب کا مطلب جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ ثواب ہے، سبب تھا، لیکن نبی نے 3 دن پڑھا کر چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہاں ایک چیز رکاوٹ بن رہی تھی۔ رکاوٹ یہ تھی کہ کہیں وہ چیز فرض نہ ہو جائے امت پر، اس رکاوٹ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا۔ اب نبی کی زندگی کے بعد وہ رکاوٹ جب ختم ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نماز فرض ہو سکتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، اب تو ہمارے اوپر وحی اترنے سے رہی، وہی تو نہیں اترے گی، اب کوئی فرض ہونے کی بات ہی نہیں ہے، دین تو مکمل ہو گیا۔ تو جب وہ جو رکاوٹ تھی فرض ہونے کی، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا پڑھانے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بدعت نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تک پڑھایا تھا اسی کی روشنی میں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر نے پھر سے شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے چھوڑا اس لیے تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اب وہ ریزن تھا، وہ مانے تھا، رکاوٹ تھی۔ حضرت عمر کے دور میں وہ رکاوٹ ختم ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ ختم ہو، کیونکہ وہاں فرض ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ سنت کے ضابطے کی میں نے آپ کے سامنے تشریح فرمائی ہے۔ بدعت کے اقسام مختلف طریقوں سے علماء نے کی ہے۔ بدعت کی ایک طرح سے تقسیم علماء نے یہ کی ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں، ایک بدعت مکفرہ، ایک بدعت مفسقہ، یعنی ایسی بدعت جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اس کو بدعت مکفرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے اس سے پہلے دیا کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور یہ بدعت کیسی ہے؟ آپ کو اسلام سے خارج کر دے گی۔ دوسری بدعت ہے بدعت مفسقہ، ایسی بدعت جو انسان کو دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں کرے گی، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گی، لیکن اس کے اسلام میں کمی لائے گی، وہ بدعت اس کے ایمان میں کمی آئے گی۔ جیسے عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے، وہ فاجر ہوتا ہے۔ یہ بدعت مفسقہ ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں۔ دوسرے ناحیے سے علماء کرام نے بدعت کی 2 قسمیں ذکر کی۔ دوسرے ناحیے سے ایک بدعت حقیقیہ ہے، دوسرا بدعت اضافیہ ہے۔ بدعت حقیقیہ کا مطلب ایسی بدعت جس کا کوئی پروف نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے، کوئی پروف ہے ہی نہیں، اس کو بدعت حقیقیہ کہا جاتا، حقیقی بدعت۔ اس کی مثال عید میلاد النبی منانا، اس کی دلیل ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ نبی کی حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کیا؟ نہیں کیا۔ یہ بدعت حقیقی، یہ بدعت
जिसका प्रूफ ही ना हो। ये पहली किस्म हो गई बिदात हकीकी। दूसरी बिदात बिदात इजाफिया। बिदात इजाफिया इसको समझिए। बिदात इजाफिया का मतलब ऐसी बिदात जिसके करने की दलील तो है, लेकिन आदमी उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर लेता है, जिसकी दलील नहीं होती। असल इबादत की दलील तो होती है, लेकिन आदमी उससे अपनी तरफ से कुछ ऐड करके बिदात को अंजाम देता है। इसकी मिसाल, मोटी मिसाल, फजर की नमाज, फर्ज नमाज कितनी रकात है? 2 रकात है। अब ये 2 रकात दलील से साबित है क्या? नहीं है, साबित है। लेकिन एक आदमी ज्यादा सवाब हासिल करने की नीयत से 2 के बजाय 4 पढ़ लेता है, लेकिन फजर की 2 रकात सुन्नत फर्ज नमाज की दलील तो थी ना, थी, लेकिन उसने उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इजाफा कर दिया। इसको बिदाते इजाफिया कहा जाता है कि असल इबादत की तो दलील होती है, लेकिन उससे ज्यादा वो एक्स्ट्रा अपनी तरीके से इजाद कर लेता है। इसे बिदाते इजाफिया कहा जाता है, बिदाते इजाफिया कहा जाता है। बिदाते इजाफिया 6 तरीकों से होता है। नंबर 1, सबब से। मिसाल के तौर पे देखिए, सबब से मतलब ऐसी किसी चीज को आप सबब मान लें इबादत के लिए, जो सबब कुरान और हदीस और सहाबा के अमल से ना मिलता हो। मैं मिसाल देता हूं, बात समझ में आएगी। जब भी कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है क्या? नहीं है, सही है, सुन्नत के मुताबिक अमल है। अगर कोई आदमी जब भी घर में दाखिल हो रहा है तो घर की 2 रकात नमाज अदा कर रहा है, सही है? नहीं, बिदात है ये। उसने घर में दाखिल होने को सबब बना लिया 2 रकात इबादत को अंजाम देने के लिए, और वो जो सबब है घर में दाखिल होना, 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, नबी ने वो सबब बताया क्या? नहीं, हदीस में है नहीं, साहबा के अमल से नहीं, तो सबब से बिदात होती है। नंबर 2, बिदात इजाफिया जमाने के एतबार से होती है, वक्त के एतबार से। इसकी मिसाल उलमा इकराम ये देते हैं कि अगर कोई शख्स ये कह दे मैं हर इतवार को रोजा रखूंगा इबादत समझकर, इतवार को खास कर लेता है वो। देखो गौर से सुनो, यहां उस आदमी की बात नहीं हो रही जो आदमी इतवार को रोजा इसलिए रखता है क्योंकि वो काम से फारिग है। यानी एक आदमी काम करता है, दिन भर कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, काम कर रहा है, इतवार के दिन छुट्टी है उसकी, तो तकलीफ नहीं होगी उस दिन रोजा रखने में, तो उस वजह से वो रोजा रख रहा है। इसमें तो कोई हरज की बात नहीं, ये बिदात नहीं है, क्योंकि उसकी सहूलत के हिसाब से वो रोजा रख रहा है। यहां वो बात नहीं चल रही, यहां उस आदमी की बात चल रही है जो आदमी इतवार को खास कर लेता है, इतवार के दिन रोजा रखने को फजीलत का अमल समझता है। बात समझ में आ रही है अब तो आपको? जबकि इतवार के दिन रोजा रखना खास तौर से फजीलत की बात है क्या? किसी कुरान में है, हदीस में है? नहीं है। फिर जुमेरात का तो दलील मिलती है, लेकिन इतवार को मिलती है क्या खास तौर से रोजा रखने की? तो आदमी हर इतवार को रोजा रखने को अफजल समझकर रोजा रखता है। अभी इतवार का दिन जमाना है, वक्त है, तो उसने एक वक्त को खास कर लिया जिसका सबूत कुरान और हदीस अमल सहाबा से नहीं मिलता, तो ये जमाने के एतबार से बिदात हो जाएगी। मकान के एतबार से बिदात होती है, जगह के एतबार से बिदात इजाफिया। इसकी मिसाल उलमा इकराम ये देते हैं, एतिकाफ कहां करना है आपको? एतिकाफ मस्जिद में करना है, ये कुरान का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, सहाबी अज़वाज मुतहरात का अमल है कि वो घर में मस्जिद में वो एतिकाफ करती थी। अगर कोई मुसलमान घर में एतिकाफ करे, ये बिदात है। क्यों? इसलिए कि उसने एक इबादत के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जिस इबादत को उस जगह में करने की कोई दलील हमें नहीं मिलती। दलील मस्जिद में करने की मिलती है, एतिकाफ घर में करने की मिलती क्या दलील? सहाबा इकराम ने किया, कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया घरों में एतिकाफ करो, नहीं, नबी ने किया, नहीं। तो जगह के एतबार से बिदात हो जाती है। नंबर 4, जिन्स से भी बिदात होती है। जिन्स का मतलब इंसान एक जिन्स है, जिन्नात एक जिन्स है, औरतें एक जिन्स है, मर्द एक जिन्स है, गाय की एक जिन्स है, गाय बैल भैंस एक ही जिन्स से आते हैं, बकरा
छेली, दुम्बा एक जिन्स है ये, ऊंट, ऊंटनी एक जिन्स है ये, घोड़ा, घोड़ी ये एक जिन्स है। तो आदमी जिन्स से भी बिदात को बजा लाता है। इसकी मिसाल उलमा इकराम ये देते हैं, कुर्बानी करना है आपको, कुर्बानी किन जानवरों में करना है? या तो बैल गाय, या तो ऊंट ऊंटनी, या फिर बकरा बकरी, इन चीजों में करना है आपको कुर्बानी। अगर कोई मुसलमान घोड़े को खरीद कर लाता है और घोड़े को ज़बाह करता है, क्या उसकी वो सुन्नत है, बिदात है? वो बिदात है। कुर्बानी कर तो रहा है वो, लेकिन जिन्स को उसने बदल दिया, ऐसी जिन्स को उसने ले लिया घोड़े की, जिसकी दलील कुर्बानी में ना कुरान से मिलती, ना नबी की हदीस से, ना सहाबा के अमल से। ये जिन्स से बिदात हो जाती है। नंबर 5, मिकदार और कमियत में, मिकदार कमियत में यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी में आदमी क्या करता है? बिदात का शिकार हो जाता है। इसकी मोटी मिसाल, जोहर की नमाज 4 रकात पढ़ना है, 4 रकात की बजाय आदमी सवाब की नीयत से 8 रकात पढ़े, ये बिदात हो जाएगा। क्वांटिटी को बढ़ा रहा है वो, 4 रकात थी 8 रकात उसने कर दिया, और ये 4 रकात जो बढ़ा रहा है, इसकी दलील ना कुरान से मिलती, ना हदीस से मिलती, सहाबा के अमल से मिलती। छठी चीज ये है कि कैफियत, क्वालिटी के एतबार से बिदात हो जाती है, कैफियत तरीके के एतबार से। इसकी मिसाल उलमा इकराम ने यह दी है कि फर्ज नमाज के बाद जब आप फारिग हो जाते हैं तो दुआ पढ़ना है। आप कौन सी दुआ पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सब बैठ के पढ़ते हैं। एक आदमी हर फर्ज नमाज के बाद जैसे ही फर्ज नमाज हुई खड़ा होता है, खड़ा होकर अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हर नमाज में खड़े होकर क्या कर रहा है? इस दुआ को, यह बिदात है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम बैठकर पढ़ते थे। अब आदमी क्या कर रहा है? दुआ तो पढ़ रहा है, वो उसकी तो दलील मौजूद है पढ़ने की, वो पढ़ रहा है, लेकिन तरीका, कैफियत उसकी बदल गई। उसने अपने तरीके से खड़ के पढ़ रहा है, और हर फर्ज नमाज के बाद यही मामूल है उसका। बिदात है, क्योंकि ये तरीका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, साहबा इकराम के दौर में नहीं था। तो ये 6 तरीके से बिदात होती है। बिदात के सिलसिले में कुछ मैंने शुबहात जिक्र करता हूं, जो कि जमील ज़ैनुर रहमहुल्लाह ने भी यहां जिक्र किया है। अब मैं इसको जिक्र कर दूं, फिर सवालात हम तेजी से पढ़ लेंगे, सवालात हम तेजी से पढ़ लेंगे। जी हां, देखिए, बिदात का पहला शुबहा, जो लोग बोलते हैं ना कि बिदात करना जायज है, क्या मसला है भाई? हम लोग जब बोलते हैं कि भाई ईद मिलादुन नबी मत मनाओ, बिदात है। शाबान में आधी रात, वो जो निस्फ शाबान में जो है 15वीं शाबान को जो रात जागते हैं, मत मनाओ। हाँ, रजब के 27वीं तारीख को जो है इसरा और मेराज के नाम पर मनाते हैं, बिदात है, मत करो। तो लोग अपनी बिदात पर पर्दा डालने के लिए, अपनी बिदात को सही बताने के लिए कुछ डाउट्स लोगों के सामने जिक्र करते हैं। उसमें सबसे पहला डाउट ये बताते हैं कि देखो भाई, बिदात एक अच्छी भी होती, बुरी भी होती। अच्छी बिदात का मतलब यह है कि आदमी अच्छी नीयत के साथ अंजाम दे। हम जो ईद मिलादुन नबी मनाते, हमारी अच्छी नीयत है, नबी की मोहब्बत में हम करते। हम जो है 15वीं शाबान को जो रात जागते हैं, हमारी नीयत अच्छी है ताकि अल्लाह ताला हमें सवाब दे दे। हम 27 रजब को जो जागते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें सवाब दे। हमारी नीयत अच्छी, बुरी कहां है भाई? हमारी नीयत तो अच्छी है ना। तो ये अच्छी नीयत के साथ किसी बिदात को अंजाम देने में कोई मसला नहीं है, इसलिए कि बिदात हसना की गुंजाइश है। ये उनका इश्काल है। इसका जवाब ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? हर बिदात गुमराही है, चाहे वो अच्छी बिदात हो या बुरी बिदात हो। इसमें कोई फर्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। आपकी अच्छी नीयत अगरचे है, लेकिन वो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, तो वो बिदात है। उसको तुमने अच्छी बिदात मना लिया है। लेकिन क्या नबी ने फरमाया क्या दीन के अंदर अच्छी भी बिदात है, बुरी भी बिदात है? नहीं। नबी ने क्या फरमाया? हदीस को पढ़ो, समझो, तहकीक करो। आपने फरमाया कुल्लु बिदातिन दलाला, हर किस्म की बिदात गुमराही है। तो हर किस्म की बिदात में अच्छी बिदात भी आ गई, बुरी भी बिदात। बिदात बिदात होती है, कोई अच्छी बुरी बिदात नहीं होती। बिदात बिदात है, उसमें अच्छी बुरी का सवाल नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदातिन दलाला। दूसरी बात, किसी भी काम को
इबादत समझकर करने के लिए अच्छी नीयत का होना काफी नहीं है। अच्छी नीयत के साथ साथ तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये जरूरी है। इसकी मोटी मिसाल मैं देता हूं। एक सहाबी रसूल ने कुर्बानी किया ईद उल अजहा के मौके पर। ईद की नमाज पढ़ने से पहले जानवर को कुर्बान कर दिया। अच्छा, मैं आपको सवाल करूं, उस सहाबी ने जो जानवर ज़बाह किया था ईद से पहले, उनकी नीयत खराब थी क्या? अच्छी नीयत थी, वो सवाब की नीयत से उन्होंने ज़बाह किया था जानवर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई है, नमाज पढ़ने के बाद एक और जानवर कुर्बान करो, तब तुम्हारी कुर्बानी होगी। सहाबी की नीयत अच्छी थी क्या? नहीं थी। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। क्यों कहा आपने कुर्बानी नहीं हुई, दूसरा जानवर ज़बाह करो? क्योंकि तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है भाई? ईद के बाद कुर्बान करना है ना जानवर को, ईद की नमाज के बाद, उससे पहले किया था। तो नीयत का अच्छा होना काफी नहीं है, नीयत के अच्छे होने के साथ साथ तरीका भी नबी का हो। ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं आप नबी की मोहब्बत में, नबी का तरीका है, नबी ने किया था, वो सहाबा ने किया था। वो 15वीं शाबान को रात जागते हैं, नबी ने किया था। नीयत अच्छी है, लेकिन नबी ने किया था क्या? इबादत समझकर। अगर वो इबादत होती तो सबसे पहले कौन अमल करते उस पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कौन अमल करते उस पे? सहाबा। 27 रज्जब को मेराज की रात मनाना सही होता तो सबसे पहले कौन अमल करते? नबी। एक हदीस बता दो नबी ने उस रात जागा हो, एक सहाबी के बारे में बताओ। बात समझो, जो चीज नबी ने नहीं किया इबादत समझकर उसको मत करो, इसकी जरूरत नहीं है करने की, काफी है नबी ने जितना किया। तो ये दो बुनियादी जवाबात मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरा शुबहा जो पेश करते हैं लोग, बिदात को जायज करार देने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल, उन्होंने नमाज तरावी को जमात के साथ शुरू किया अपने दौरे खिलाफत में, और जब दूसरे दिन आकर देखे तो सब लोग मिलकर जमात बना के नमाज पढ़ रहे थे, तो कहा निअमतिल बिदातु हादिही, क्या ही अच्छी बिदात है। हजरत उमर ने क्या कहा उस वक्त? निअमतिल बिदातु, ये क्या ही अच्छी बिदात है। तो लोग बोलते देखो हजरत उमर ने कहा क्या ही अच्छी बिदात है, मतलब बिदात हसना की गुंजाइश है, बिदात की तारीफ की थी उमर ने। इसका जवाब यह है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा यहां जो बिदात का वर्ड इस्तेमाल किया था हजरत उमर ने, वो डिक्शनरी के एतबार से किया था। डिक्शनरी के एतबार से इसका माना क्या आता है भाई, कि ये जो इबादत जमात के साथ पढ़ने की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पढ़ाने के बाद छोड़ दिए थे उस अमल को। हजरत उमर तक लोग अलग अलग नमाज पढ़ते थे, नमाज तरावी। फिर हजरत उमर ने उसी सुन्नत को जिंदा किया, अलग से उन्होंने काम किया था क्या जो नबी से साबित ही ना हो? नहीं, नबी से 3 दिन का सबूत मिलता है ना। 3 दिन नबी ने जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ाई थी, उसी सुन्नत को उन्होंने दोबारा जिंदा किया, अलग से एक्स्ट्रा नहीं किया था। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था जो नबी से साबित ना हो, नहीं, बल्कि नबी से तो साबित था, वो उसी को उन्होंने जिंदा किया था और उसके बारे में कहा था कि क्या ही अच्छी बिदात है। मतलब ये था हजरत उमर का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पढ़ाने के बाद जो छोड़ दिया था, उसके बाद से अब तक लोग अलग अलग पढ़ रहे थे, अब उसके बाद फिर से जमात के साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या ही अच्छी नई चीज है। नई चीज का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़ने के बाद से लेकर अब तक ये चीज नहीं हुई थी, अब इसके बाद नई अंदाज से फिर से जमात के साथ हो रही है, तो क्या ही ये अच्छी चीज है। तो ये लोग भी एतबार से। दूसरा जवाब ये है, क्या कोई आदमी ये कह सकता है नऊज़ बिल्लाह हजरत उमर ने बिदात का काम किया था? खलीफा सानी जिनके तरीके की पैरवी करने का प्यारे नबी ने हुक्म दिया, ये दूसरे खलीफा थे, क्या कोई आदमी हजरत उमर के बारे में ये इल्जाम दे सकता है कि वो बिदात का काम करते थे? कैसे आदमी बोल सकता है ये? हजरत उमर कैसे भला बिदात का काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे भाई। तो ये दूसरा जवाब है जो है। इसी तरीके से तीसरा जवाब इसका यह है कि हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ी जाती थी, इसका सबूत था। यह अलग बात है कि अबू बकर सिद्दीक के जमाने में इसलिए नहीं पढ़ी गई कि हजरत अबू बकर का जमाना बहुत शॉर्ट था और दूसरे जंगों में बहुत ज्यादा वो बिजी हो गए थे हजरत अबू बकर,
उनको इतना मौका नहीं मिला कि ये इस सुन्नत को जिंदा कर सके। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जिंदा किया। तीसरा शुबहा जो पेश किया जाता है आमतौर से आजकल की नई इजादात को बुनियाद बनाकर बिदात का दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है। बोलते हैं भाई ईद मिलादुन नबी बनाना बिदात है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे, सहाबा नहीं करते थे, ठीक है। फैन सहाबा इस्तेमाल नहीं करते थे, मत करो। एसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे, मत करो, बिदात है। कार इस्तेमाल नहीं करते थे, मत करो। हाँ, ट्रेन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, उसका इस्तेमाल मत करो, ये बिदात है। इस तरह शुबहा पेश किया जाता है। इसका जवाब यह है कि बिदअत का ताल्लुक इबादात से है, आदात और जरूरियात से नहीं है। बिदअत का ताल्लुक इबादात से है, आदात और जरूरियात से नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, कुरान में जिसका हुक्म नहीं दिया गया, ऐसी चीज को अगर इबादत समझकर करते हैं तो बिदअत हो जाएगा। अगर आदमी उसको बिदअत इबादत समझकर, दीन का हिस्सा समझकर नहीं करता, वो तो आदत के तौर पर करता है, वो तो जरूरत समझ के करता है, तो ये बिदअत नहीं होगा। अगर कोई शख्स एसी का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो इबादत समझ के लेके आया, बोला कि चलो हम कल एसी लेके आते हैं, एसी लेके आने से 1000 नेकियां मिलेगी हमको घर में लगाने से, अगर इस इरादे से सवाब समझ लिया ना उसने, सवाब समझ के एसी लगाता है तो फिर वो भी बिदअत हो जाएगा। फैन अगर इबादत समझ के इस्तेमाल करता है तो बिदअत। आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें कोई इबादत समझ के करता है क्या? ये सब चीजें सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग इसको जरूरत समझ के करते हैं भाई। तो बिदअत का ताल्लुक इबादत समझकर करने से है, आदात से नहीं है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात बोल रहा हूं, कुरान की आयत से मैं ये बात पेश कर रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया? सही मुस्लिम की रिवायत में, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द। जो कोई शख्स हमारे दीन के अंदर नई चीज को ईजाद कर ले, फी अमरिना हादा, दीन में, दीन समझकर, समझिए इस बात को, इबादत समझकर, दीन का हिस्सा समझकर, सवाब समझकर, मा लैसा मिनहु, जो दीन में नहीं है। दीन क्या है? कुरान मजीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सहाबा के अक़वाल, आमाल, उससे नहीं मिलती उसकी दलील, फहुवा रद्द, वो मरदूद है, वो मरदूद है। और दूसरी हदीस में आपने फरमाया, जो कोई ऐसा कोई अमल करे हमारे दीन में, दीन समझकर, सवाब समझकर, जो दीन में से नहीं है, मतलब कुरान में भी उसका सबूत नहीं, हदीस में भी उसका सबूत नहीं, सहाबा के अमल से भी नहीं, फहुवा रद्द, वो मरदूद है। चाहे आप किसी चीज को ईजाद करें या अमल करें, उसकी दलील कुरान हदीस अमल सहाबा से ना मिलती हो, सवाब समझ के करते हो तो बिदअत। तो ये जो ट्रेन का इस्तेमाल, फ्लाइट का इस्तेमाल, ये फैन, ये एसी, ये टेल्स, ये नई नई चीजें जो आज के दौर की हैं, आदमी उसको सवाब समझ के नहीं करता है। या तो आदात हैं या तो उसे जरूरियात समझ के करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अम लहुम शुरका शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह। ये जो कुफार और मुशरिकीन ने अपने अपने शुरका, अल्लाह को छोड़कर अपना अल्लाह के साथ शरीक बना लिया, इन्होंने दीन के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को बना लिया है जिसकी इजाजत अल्लाह ताला ने नहीं दी है, जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, कुरान मजीद की ये आयत बिदअत के तारीफ और उसके ज़ाबते की दलील है। अल्लाह ने क्या फरमाया? शरअू लहुम मिन अद-दीन, दीन के अंदर उन्होंने इजाद किया, दुनिया के अंदर नहीं। बात को समझिए, कुरान मजीद को पढ़िए गौर से। दीन के अंदर उन्होंने इजाद किया ऐसे ऐसे तरीके जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, दीन के अंदर, यानी दीन समझकर। इसका मतलब यह हुआ कि कोई आदमी किसी नई चीज को दीन समझ के, सवाब समझ के नहीं करता है, आदत के तौर पर और जरूरत समझ के उसको इस्तेमाल करता है, तो यह बिदअत शुमार नहीं होगा। चौथा शुबहा जो पेश किया जाता है अहले बिदअत की तरफ से, वो ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को एक जगह जमा किया, नबी ने जमा नहीं किया था, तो ये भी बिदअत हो जाएगा। फिर नबी ने नहीं किया था ना, तो इसका जवाब ये है, मैं इससे पहले बता चुका हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो रीजन नहीं था जमा करने का, क्योंकि वहां प्यारे नबी मौजूद थे, कुरान जाये होने का डर नहीं था, सहाबा हुफ्फाज मौजूद थे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जब
حفاظ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. ادھر ادھر لکھا ہوا تھا, کوئی کھجور کے تنے پہ لکھا ہوا تھا, کوئی پتھر پہ لکھے ہوئے تھے, صحابی الگ الگ قرآن لکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو صحابہ کرام حضرت عمر کے مشورے سے ابو بکر صدیق نے اس کو جمع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا تو حکم دیا تھا نا, وہ لکھی ہوئی چیز کو ابو بکر صدیق نے ایک جگہ جمع کیا تاکہ قرآن ضائع نہ ہو. یہ سبب تھا, ریزن تھا. دوسری بات, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول تھے, اس امت کے سب سے افضل ترین تھے, سب سے پہلے خلیفہ تھے. وہ بدعت کر سکتے تھے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری سنت کو لازم پکڑ لو اختلاف کے وقت, میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو. تو حضرت ابو بکر نے ایک جگہ جب جمع کیا ہے قرآن کو تو وہ کن کا طریقہ ہوا؟ ابو بکر صدیق کا طریقہ. اور ابو بکر صدیق کے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم پیارے نبی دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. جب ابو بکر صدیق کے طریقے کو اللہ کے نبی نے صحیح قرار دیا تو وہ بدعت کہاں سے ہو جائے گی؟ وہ تو صحیح چیز ہو جائے گی نا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا. نمبر 5 آخری شبہ بتا کر انشاءاللہ پھر سوالات ہم لے لیں گے. 5واں شبہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کسی نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا اجر اسے بھی ملے گا, اور اس پر عمل کرنے والے اس پر جو عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا. دیکھو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے سے ثواب ملتا ہے, لہٰذا ہم نیا طریقہ ایجاد کر یہ شبہ پیش کرتے ہیں. اس کا رد یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, پیارے نبی نے یہاں سنت حسنہ کہا, بدعت حسنہ نہیں کہا. پہلا جواب, آپ نے کیا کہا یہاں؟ سنت حسنہ. بدعت حسنہ بولا کیا؟ تو آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ سنت حسنہ کو بدل دیا آپ نے, وڑی کو بدعت حسنہ. سنت حسنہ کہا آپ نے, بدعت حسنہ نہیں کہا. دوسرا جواب, سنت حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھیے. سنت حسنہ کا مطلب اچھی سنت, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ, نبی سے جو چیز ثابت ہے اس کو سنت حسنہ بولتے ہیں. دوسرے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو بھلا دیا, تو کوئی آدمی پھر سے اس کو زندہ کرتا ہے, اسے سنت حسنہ بولتے ہیں. ایسی چیز کو نہیں بولتے جو نبی سے ثابت ہی نہیں ہے, وہ تو بدعت ہے. نبی سے جو چیز ثابت ہے پہلے سے, وہ چیز لوگوں نے بھلا دیا, پھر اس کو دوبارہ کوئی آدمی زندہ کرتا ہے تو اس کو سنت حسنہ کہا جاتا ہے. یہ جو حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے, اس حدیث کا اگر آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو اور مطلب واضح ہوگا. صحابی رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو مزر ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کی حالتیں کیسی تھی؟ بڑے فقیر اور مسکین لوگ تھے, ان کے پیروں میں چپل تک نہیں تھے, ننگے پیر, اور لباس بھی مکمل نہیں پہنے ہوئے تھے, پھٹے پرانے کپڑے وہ بھی چادروں کی طرح اوڑھ لیے تھے, پھٹے پرانے کپڑے, پھٹے ہوئے کپڑے, ایک دم غریب اور مسکین کی حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل گیا, یعنی غم ہونے لگا کہ کتنے فقر و فاقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق پیسہ میرے سامنے لا کر رکھ دیں تاکہ میں ان کی مدد کروں. کسی صحابی دینار لے کے آئے, کسی صحابی درہم لے کر آئے, کسی صحابی جو ہے کوئی صحابی کپڑے لے کر آئے, اپنے اپنے طاقت سے لے. ایک انصاری صحابی ایک تھیلی لے کر آئے, تھیلی سمجھتے ہیں نا, تھیلی, اس میں دینار بھرے ہوئے تھے اور پورے مٹھی بھر, ان کا ہاتھ کم پڑ رہا تھا, اتنا زیادہ وہ دینار و درہم سے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو خوش ہو گئے, آپ کا چہرہ لہلہانے لگا خوشی سے. اس کے بعد آپ نے یہ حدیث پڑھی, جو کوئی, اچھا وہ جب لائے صحابی تو ان کا دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی بڑے بڑی تعداد میں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ و خیرات کرنے لگے, ان کا دیکھ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث پڑھی تھی, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا, او کما قال علیہ السلام.
کہ جو آدمی دین اسلام کے اندر نئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کا اجر اسے بھی ملتا ہے اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملتا ہے، کیونکہ اس نے زندہ کیا تھا۔ چونکہ وہ صحابی رسول بڑے جذبے کے ساتھ ایک بڑی رقم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کر دیا تھا، ان کا دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی لا کر شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو اس کا ثواب ملے گا اور جو عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ اب اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا بتاتا ہے؟ بدعت کا کیا تعلق ہے بھائی اس حدیث سے؟ صدقہ کرنا نبی سے ثابت ہے کیا نہیں ہے؟ عمل ثابت ہے، یہاں صدقے کی بات ہو رہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے، تو اس سے بدعت پر اس سے دلال کرنا یہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اب ہم لوگ سوالات پڑھیں گے انشاءاللہ، میں تیزی کے ساتھ پڑھوں گا سوالات۔ سوال: دین اسلام میں بدعت سے کیا مراد ہے؟ جواب: دین اسلام میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ لوگ کچھ ایسے اللہ کے شریک رکھتے ہیں جو ان کو دین کا وہ راستہ بتاتے ہیں جس کا حکم اللہ نے انہیں نہیں دیا ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ اصل یہ آیت بدعت کا ضابطہ بتاتی ہے، بدعت کی تعریف کو واضح کرتی ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کی جائے جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، نبی نے نہ دیا ہو، صحابہ کے عمل سے نہ ملتا ہو، وہ بدعت ہے دین کے سمجھ کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس دین میں، غور فرمائیے، جس نے ہمارے اس دین میں، دین سمجھ کر کوئی نئی بات داخل کی جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی دین میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہوگی۔ اور دین قرآن، حدیث، عمل صحابہ، اجماع صحابہ۔ سوال: کیا دین اسلام میں بدعت حسنہ کا وجود ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، کیونکہ دین اسلام میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ فرمان الہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی بھی آدمی دین کے نام پر ایسی نئی چیز ایجاد کر لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ بدعت ہے، کیونکہ دین جتنا مکمل ہونا تھا تو مکمل ہو گیا، اب دین میں اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہاں، اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، غور سے سنیے اس بات کو۔ امام مالک نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراء حسنتا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراء حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ کیا کہتے ہیں امام مالک؟ کہتے ہیں جو کوئی انسان دین کے اندر بدعت کو ایجاد کر لے اور اس کو بدعت حسنہ کا نام دے دے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، بات سمجھ میں آئی امام مالک کی؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں بتاتا ہوں۔ کوئی آدمی دین کے نام پر نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور اس کو دین بولتا ہے، ثواب بولتا ہے، نبی نے اس کام کو نہیں کیا، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دین کا کام تھا لیکن نبی نے نہیں بتایا، یہ دین کا کام تھا لیکن نبی نے عمل نہیں کیا ہے، مطلب نبی نے جو دین پہنچانے کی ذمہ داری تھی اس میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ۔ آدمی زبان سے تو نہیں بولتا لیکن اس کی حرکتوں سے یہی ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور امام مالک نے کہا دین کے نام پر جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی آج کے دور میں بھی وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جی ہاں، حدیث نبوی ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں نے کہا نا، پیارے نبی نے یہ نہیں کہا اچھی بدعت بری بدعت نہیں کہا، آپ نے کہا ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں گرانے کا باعث ہے۔ اس کے بعد کا سوال، کیا اسلام میں سنت حسنہ ہے؟ جواب: ہاں، اسلام میں سنت حسنہ کا وجود ہے،
सुन्नत हसना का मतलब ऐसी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, लेकिन लोग उसे भुला दिए हों, फिर बाद में कोई आदमी उसे आकर जिंदा करे, उसको सुन्नत हसना बोलते हैं। हदीस नबवी है, मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन बादिही मिन गैरि अन युनक़स मिन उजूरिहिम शै। जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे काम की बुनियाद रखता है, और फरमाइए जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे काम की बुनियाद रखता है उसे उस अच्छे काम का अजर मिलेगा और बाद में उस पर अमल करने वालों का भी अजर मिलेगा। उस दो चंद अजर मिलने पर दोनों में से किसी दूसरे को अजर में कमी नहीं की जाएगी। यह हदीस मैंने आपके सामने सुनाया है और इसका बैकग्राउंड बताया है, इसका मफहूम भी मैंने वाज़ेह किया है। आखिरी सवाल किताब का सवाल, मुसलमानों को गलबा कब हासिल होगा? सवाल का मतलब यह है कि आज मुसलमान परेशान है, गैर मुसलमान हम पे हुकूमत कर रहा है, दुश्मन हम पे हावी है, हम जुल्म और सितम के शिकार होते जा रहे हैं, हमारे हुकूक को लोग छीन रहे हैं, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। भाई सवाल यह है कि कब हमको गलबा हासिल होगा, कब हमको अल्लाह तबारक व तआला गैर मुसलमानों पर हुकूमत अता करेगा? हुकूमत हासिल करने का तरीका क्या है? गैरों पे हुकूमत करने का तरीका क्या है? अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने का तरीका क्या है? जवाब, जब मुसलमान शरीयत मुतहरा किताबुल्लाह और अहादीस रसूल को अमलन नाफिज कर देंगे, यह सबसे पहली शर्त है। जब मुसलमान कुरान और हदीस पर अमल करेंगे, सिर्फ जबान से नहीं, हम मुसलमान हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, कोई आदमी कुरान की तौहीन कर देगा, पूरे सड़कों में निकलेंगे एहतजाज करने के लिए। आप एहतजाज खत्म हो गया, अब बस ठंडे बढ़ गए, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रखते, थोड़ा बहुत जज्बा आ गया दीन का, कभी कभार कुरान की तौहीन होगी, नबी की तौहीन किसी ने कर दिया तो हम एहतजाज करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, समझते हैं कि बस इतना ही दीन है। नहीं, कुरान और हदीस पर अमली तौर पर साबित करना पड़ेगा कि आप मुसलमान। तो कुरान और हदीस पर अमल करना है, सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनफिरादी सतह पर अमल पैरा होना पड़ेगा। इनफिरादी सतह का क्या मतलब है? हर इंसान को नेक बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके इलाके में कुछ नेक लोग हैं, समझेंगे भाई नेक लोगों की तरफ से अल्लाह बरकत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नेक लोगों की तरफ से अल्लाह मदद करेगा, हम जो करना है करेंगे। नहीं, हर इंसान को नेक बनना है, हर मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, तौहीद बारी ताला का प्रचार करना होगा। तौहीद बारी ताला, अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद को अपनाना होगा, शिर्क से बचना होगा, यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और हर मुसलमान तौहीद को अपनाएगा, शिर्क से बचेगा और तौहीद को लोगों तक पहुंचाएगा, तौहीद को लोगों तक पहुंचाएगा। ये तीसरी शर्त है गलबा हासिल करने की, ताकत हासिल करने की, हुकूमत हासिल करने के लिए। नंबर 4, शिर्क की तमाम अकसाम से दस्तबरदार होना पड़ेगा, शिर्क से दूर होना पड़ेगा। आज मुसलमानों की बड़ी तादाद शिर्क में मुब्तला है। अगर हुकूमत चाहते हैं, गलबा चाहते हैं गैरों पर, तो शिर्क को छोड़ना पड़ेगा। 5वीं शर्त, अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों से निमटने के लिए हस्बे ताकत तैयारी करना होगा, यानी दुश्मनों को हराने के लिए, अल्लाह के दुश्मनों को मगलूब करने के लिए जिस्मानी एतबार से भी ताकत बनाना पड़ेगा। यह भी जरूरी है, यह भी बुनियादी शर्त है। ये तमाम शर्तें अगर पाई जाएं मुसलमानों में, तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को गैरों पर गुलबा अता करेगा, हुकूमत अता करेगा। इस सिलसिले में जमील ज़ैनू ने दलाइल जिक्र किए हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 है। इस आयत का सादा सीधा मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, सवाल यह है कि अल्लाह ताला मदद का मोहताज है कि हमारे? नहीं, इस आयत का मतलब यह है कि तुम अल्लाह के फरामीन को बजा लाओगे, अल्लाह की तौहीद पर चलोगे, शिर्क से बचोगे, बिदआत से बचोगे, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करोगे, उसके दीन पर कायम रहोगे,
تو اللہ तबारक व ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखेगा। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाए। ईमान का मतलब तौहीद, शिर्क से दूरी, ईमान लाएं और नेक अमल करें। अल्लाह अकबर। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, नहीं चलेगा भाई। ईमान लाने के बाद नेक अमल करना पड़े। कितने मुसलमान पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करते नहीं करते, फिर भी बोलते हैं कि हम मगलूब हैं, हम महकूम हैं, हम पर लोग जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी? अरे नमाज तो पढ़ो। हाँ, तमाम के तमाम लोग मिलकर अल्लाह वाले तो बन जाओ। हाँ, जो ईमान ले आए और नेक अमल करें तो अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं। अल्लाह का वादा झूठा होता है क्या? अच्छा, लोग कभी कभार हम ये बातें करते हैं ना, तो लोग अरे ये सब क्या बातें कर रहे हैं भाई, तकवे वगैरह की बातें मत करो, अब ताकत करना है, ताकत वो करना है, ये करना है, तभी हम मुल्क को फतह करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अल्लाह ताला के वादे पे तुम पे एतमाद नहीं है? अल्लाह ताला के वादे को तुम झूठा मानते हो? अल्लाह ताला का वादा है कि तुम में से जो ईमान लाएं और नेक अमल करें, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। क्या वादा है अल्लाह ताला का? उनको उसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा, उसी तरह हुकूमत अता करेगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का जिक्र किया, उमर की खिलाफत का जिक्र किया, उस्मान की खिलाफत का, अली की खिलाफत का, मुसलमानों की खिलाफत का। क्या थे उनके पास? ईमान और अमल साले था। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का खलीफा बनाया था अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को। उनके पास क्या ताकत थी भाई? ईमान और अमल साले की। वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी खलीफा बनाएगा और हुकूमत अता करेगा। उनके लिए उस दीन को मजबूत बनाएगा, मजबूत बना बुनियादों पर। हाँ, उनके लिए उस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा जिसे अल्लाह ताला ने उनके हक में पसंद कर दिया। यानी जो दीन अल्लाह ताला ने पसंद किया है, कौन सा दीन अल्लाह ताला को पसंद है? दीन इस्लाम है। तो दीन इस्लाम को अल्लाह गालिब करेगा। हर जगह दीन इस्लाम के अहकाम चलेंगे, दीन इस्लाम के रूल्स चलेंगे। अल्लाह ताला इस तरीके से दीन इस्लाम को क्या करेगा? गालिब करेगा। लेकिन दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में गैर मुसलमानों के कवानीन चलते हैं, उनके जवाबी चलते हैं, उनके तरीके पर हुकूमतें चलती हैं। तो अगर मोमिन बनेंगे, अमल साले करेंगे, तो अल्लाह ताला दीन इस्लाम को गालिब करेगा। मतलब दीन इस्लाम के फरामीन, उसके कवानीन चलेंगे लोगों पे, और उनकी मौजूदा हालात में खौफ को अमन से बदल देगा। अल्लाहु अकबर। आज लोग बोलते हैं ना, दुश्मनों का खौफ है, पता नहीं दुश्मन क्या करेंगे हम पर, क्या हमारे घरों पर जो है हम पर जुल्म और सितम करेंगे, हमारा खात्मा कर देंगे, हमारी इज्जतें लूटेंगे, हमारा माल लूटेंगे, हमारे घर बार लूटेंगे। दुश्मनों का खौफ है। हाँ, तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला दुश्मनों के खौफ को अमन से बदल देगा, यानी आपके जिंदगियों में अमन व अमान अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिर में कहा, शर्त यह है कि वो मेरी ही इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या शर्त लगाई? सिर्फ वो मेरी इबादत करें, शिरक ना करें। तो शिरक के होते हुए कभी मुसलमानों को गलबा नहीं मिल सकता, हुकूमत नहीं मिल सकती शिरक के होते हुए। तो अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों ने जमील ज़ैनो रहमहुल्लाह की ये किताब ख़त्म की है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाता हूँ कि जिसके तौफीक और उसके फजल से ये किताब हमने शुरू की और ख़त्म की। अल्हम्दु कुल्लुहु लिल्लाह व शुक्र कुल्लुहु लिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फिर उसके बाद मैं आप तमाम लोग जो इस कोर्स में पाबंदी के साथ शरीक हो रहे थे, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ कि खास करके आज के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टाइम दिया, इत्मीनान के साथ सुना। यकीनन ये आपका वक्त देना आपके लिए इबादत शुमार होगा और इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला आपको अता करेगा, आपके लिए सदक़े जारिया बनाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में, आपके आलो औलाद में आपकी नेक बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके नेक तमन्नाओं को
جو ہے پورا فرمائے، اور اس کورس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اس کورس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقیدے کو درست کر دے اور نفع بخش بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔